کمیونٹی ریڈیو اونتی پورہ، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن پیش کرتا ہے پروگرام پیش قدم پیش قدم پیش قدم۔ السلام علیکم، میں ہوں بسما ریشی اور میں ہوں جناد انجم، لے کر پیش قدم کا ایک اور شمارہ۔ ہمارے آج کے شمارے میں کشمیر کے چنار کی تاریخ اور موجودہ صورتحال، اونتی پورہ کے نواحی علاقوں میں ناقص بجلی نظام، عوامی حل کے برہم، صحافی میر نذیر کے ساتھ ایک انٹرویو۔ پروگرام میں شامل ہے اقوال زرعی۔ ہمارے آج کی کتمن میں ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے، اور اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ سامعین، کشمیر کا چنار شہرہ آفاق ہے، جو سامت کے لحاظ سے کشمیر کا یہ سب سے بڑا درخت ہے۔ اس سے نہ صرف کشمیر کی خوبصورتی میں ہی چار چاند لگتے ہیں، بلکہ یہ ماحول کو بھی صاف رکھنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ خزاں کے موسم میں چنار کے پتے ایک انوکھا منظر پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ چنار انسان کے لیے ہر لحاظ سے نفع بخش ہے، تاہم مبینہ طور پر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس مہا درخت کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ باوجود اس کے کہ چنار کو کاٹنا منع قرار دیا گیا ہے، لیکن کئی سارے مقامات پر چوری چھپے اس کی شاخ تراشی کی جاتی ہے، کہیں پر اس کو کاٹا جاتا ہے اور کہیں پر اس کو سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیر کے چنار کی اپنی تاریخ ہے، اگرچہ دنیا میں اور بھی جگہوں پر چنار پایا جاتا ہے، لیکن کشمیری چنار کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں شمشاد علی اور فرحت مجید کی یہ رپورٹ۔ چنار کشمیر کے تمام درختوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ چنار کو کشمیری میں بون کہتے ہیں۔ کشمیری چنار کے چرچے پوری دنیا میں مشہور ہیں، گویا کشمیر کے باہر بھی کئی ملکوں میں چنار پائے جاتے ہیں، لیکن کشمیر کا چنار یہاں کا اپنا درخت ہے۔ چنار کے درخت اب کشمیر میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ چنار کو بچانے کے لیے سرگرم ظریف احمد ظریف پیش قدم کو بتاتے ہیں۔ نیبر تہ بونہ یم زن ایران تورانس مز سینٹرل ایشیاہس مز یورپس مز امریکہس مز مگر مختلف ناو کن تم زاننے ہز بون یہ پن کیازِ اگر یہ اور آمت تیل آسان امہ شکل تو امہ باڑوچہ بونہ نیبر تہ سن بون ات یوت باڑو بیوت ات پن برگن ہند یوت رات پنہ تو بجر تو مۄچر یہ بیٚیہِ کُنہِ بونہِ منٛز کٔشیٖرِ نیبر یم زن لہذا یہ بون ٲسمٕژ یہ ہندو پیریڈس مز ونان بھوانی۔ بھوانی ٲس ماتا بھوانی، یہ ماجہِ ہٕنٛز حیثیت تھاوان تو اتھ آئی پتہ زیوِ پھسلن ست یکن یکن پکان بھوانی بنے بون۔ ات پوزا باضابطہ کران، ہندو دھرمس مز امیک احترام تو ات وون وز 3 ؤرین دۄدٕ ہن تراوان سگہٕ بدل، لہذا یوتان یہ پھانپلہِ پتہ اتھ تراوان آب، یہ گۄڈٕ پھانپلاوٕنۍ آسان۔ یہ پرٛٮ۪تھ کُلۍ ذات سٕنٛز موج ماننہٕ یِوان۔ وہ کہتے ہیں کہ 1500 سال قبل بھی چنار کی روایت ملتی ہے۔ گلگت مسوداتن مز بونہ وتھر تہ آمت نقش کرنے، لہذا گو 1500 ؤری برونٛہہ تہ امچ اکھ روایت میلان۔ ظریف کے مطابق چنار کے درخت کو بچانے کے لیے مغلوں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ انہوں نے اکثر باغات میں چنار کے پودے بوئے۔ مغل قدرتی مناظرن ہند عاشق، تمو یتن تہ پن یادگار بنٲے، باغات بنٲے، تمو وول پرٛٮ۪تھ باغس بونہ۔ تمن امیک حسن خوبصورتی ہند اکھ احساس تم حسن پرست بیس تمن ایستھیٹک، یہ تم وچھان امہ بونہ ہند کوتاہ اس فٲض واتان تو امیک شہل تو شہجار کوتاہ کارآمد تو مفید تو ماحولیات کت کن یہ شوز تو صاف تو پاکیز بناوان۔ اک یورپی سیاح کرنل ٹارنز یس ونان، سہ لکھان مغل بادشاہن ہند شان شوکت ہسا اس یادگارن مز تمہ ساروی بڑ مثال ہسا تہند جمالیاتی حسک تھزر تو بجر، یہ بونہ ہند یمو زن پرٛٮ۪تھ جایہ یم بونہ ویمژ تُز کی جہانگیری مز مغل تاجدار جہانگیر لیکھان بہ ہسا آس اکبر بادشاہس ستن کشیر تو ہسا وٲتۍ راول پور گامس مز، تتہِ ہسا لوگن باد بھران کورن تو ہسا 34 نفر روٗدۍ أکِس بونہِ کھۄکھرِس منٛز ژوٗرِ۔ یہِ چھُ اکبری پیریڈ تہٕ ییٚمہِ ساتن 34 نفر واتن بونہِ کھۄکھرِس منٛز تہٕ سۄ کَرٕچ گژھِ آسٕنۍ، یہِ کۭژاہ قدیٖم چھےٚ۔
ویلی آف کشمیر میں مورخوں نے لکھا ہے کہ لولاب میں انہوں نے 63 فٹ سے زیادہ موٹا چنار دیکھا، جبکہ مغل شہزادہ دارالشکوہ نے بجبہاڑا میں چنار کا ایک باغ بنایا اور وہاں بھی ایک بڑا چنار دیکھا گیا۔ سر والٹر لارنس لیکھان ویلی آف کشمیر مز بہ ہسا گوس لولاب وادی مز تتہ ہسا وچھ مے 63 فٹ لپیٹچ بون۔ اچھا مغل شہزادہ یس زن دارالشکوہ تم ویجہ بیارِ بونہ باغی بنومت، یس زن دارالشکوہ باغ ویجہ بیارِ تر مز تس 61 بون کی وری برونٹھ یس سہلاب بز گئی، تمیک لپیٹ 54.5 فٹ۔ کہا جاتا ہے کہ 1947 تک وادی میں 42,000 چنار موجود تھے، لیکن وہ خود غرض انسانوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ دپان 42,000 بونہ ہسا آس ویلی 47 تام، لہذا تم گئی شخصی نظام بز۔ ام پتن اس کورمت 1944 مز کور اس یم سات ایمپوریم ات باغس نبر کن بونہ ژٹنہ ہیک، ام پتن یل مے وچ رز تراوان تک بہ گوس بہ روزس بونہ گوڑس پہ، کور مے بھوک ہڑتال تتن، پتہ یم ریڈیو تہ ٹیلی ویژنک ملازم تم تہ رلے مے ستن تو یکدم کور اس ات پہ اک تحریک بون بچاوک بنوہس بہ تمہ وقت ہیڈ۔ تمہ پتن کور شامس تردید گورنمنٹن نسا اس کھانا بون کن جائے ژٹن، تو پتہ کور اس ات پہ مہم باضابطہ، پتہ بنوک یہ فلورکلچر ڈپارٹمنٹس مز اک شعبہ اک خصوصیت سان یتھ چنار ڈیولپمنٹ آفس ناو تھونہٕ آو، یس زن ونکس پولو گراؤنڈس مز تمیک دفتر چھ۔ تمن آسان نرسری بناو تمو پتہ بونین ہند چنار نرسری، تم پرت وری مارچس مز بٲگراوان، مگر رٲچھ راوٹھ چھن ات بونہ کُنہِ جایہِ۔ چنار کی اہمیت اور افادیت کو سمجھتے ہوئے اور چنار کے ساتھ خلوص کا اظہار ظریف احمد ظریف نے اس نظم میں کیا ہے۔ کرن وادو پٮ۪ٹھ شہل شہجار ہیتھ اسہِ آیہِ بوٗنۍ، گریشمہٕ ژنجن منٛز مُسافِرن چھِ تھاوان سایہِ بوٗنۍ، میٲنۍ پرزنتھ شوٗژِ ماحولٕچ سند حسنُک بہار، کٲشرٮ۪ن وٕچھ عالمس اندر چھِ مۄلوان آیہِ بوٗنۍ۔ شک چھُ کیٛاہ اتھ منٛز، یہِ چھم بٔڑ موج پرٛٮ۪تھ کُلۍ زٲژ ہٕنٛز، شک چھُ کیٛاہ اتھ منٛز، یہِ چھم بٔڑ موج پرٛٮ۪تھ کُلۍ زٲژ ہٕنٛز، ساسہٕ بدنٕے جانوارن کیٛاہ چھِ للوان مایہِ بوٗنۍ۔ ییٚمہِ نہٕ دیُتمُت شہلہِ روٚس از تام کینٛہہ پننٮ۪ن پرن، غرضہٕ أنۍ دُشمن ہٕنٛدۍ پرٛٮ۪تھ جایہِ کتران آیہِ بوٗنۍ۔ میانہِ وطنٕچ شوٗب حسنٕچ رٲچھ در، رٕژ بختہٕ بٔڑ دٔدوَنن یاوُن یی یوٚد تھاوہن ہمسایہِ بوٗنۍ۔ پٔٹ أچھن دِتھ کھٔٹ امِچ عظمت تہٕ آسُن کٲشرٮ۪و، ژٔٹ وطن پٮ۪ٹھ ٹھیکہٕ دارو لٲج تِموٕے کرایہِ بوٗنۍ۔ زاگہِ چھُے کُس تام شہجارٕے نی تاپس لگکھ، پگہٕ کِس تژرس یی ما قبرِ پٮ۪ٹھ وٕگرایہِ بوٗنۍ۔ زاگہِ چھُے کُس تام شہجارٕے نی تاپس لگکھ، پگہٕ کِس تژرس یی ما قبرِ پٮ۪ٹھ وٕگرایہِ بوٗنۍ۔ آز تِنَے پایس پیمو دایس چھُ کُس وَنہِ بٲے کتھ، رچھ شُہُل آسُن پنُن چھُے رو سا وۄنۍ پرٛٮ۪تھ جایہِ بوٗنۍ۔ پوٚز ونے پٔزۍ زیور آسکھ وٕچھ ظریٖفن حسبِ حال، وٕٹھ پھیشان ڈیٖشتھٕے ویتھ ٲس اوٚش ہران ددرایہِ بوٗنۍ۔ کرنہٕ وادو پٮ۪ٹھ شُہُل شہجار ہیتھ اسہِ آیہِ بوٗنۍ، گریشمہٕ ژنجن منٛز مُسافِرن چھِ تھاوان سایہِ بوٗنۍ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ چنار کو ہر حال میں تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ اس کشمیری شاہکار کو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے موجود رکھا جائے۔ شاعر نے چنار کو اپنی شاعری میں جگہ دی ہے۔ جس خاک کے ضمیر میں ہو آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمن۔ شمشاد علی کے ساتھ فرحت مجید پیش کرتے ہیں۔ سامعین، اونتی پورہ کے نواحی علاقوں کے لوگوں نے ناقص بجلی نظام کی شکایت کی ہے۔ ان کے مطابق لارکی پورہ میں کم وولٹیج اور بجلی کی آنکھ مچولی لوگوں کی پریشانی کا باعث ہے۔ متعلقہ علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں بجلی کا نظام بہت پرانا ہے اور اس لیے وہاں شیڈول کے مطابق بجلی ہوتی نہیں ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ بشارت مشتاق۔ موسم سرما کے چلتے وادی کے تقریباً تمام اضلاع میں بجلی کی آنکھ مچولی اور کم وولٹیج لوگوں کی سب سے بڑی پریشانی کے طور پر ابھرتی ہے۔ وادی کے طول و عرض میں بوسیدہ کھمبوں اور خراب ٹرانسفارمروں نے جیسے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ شہر و دیہات میں خراب ٹرانسفارمروں کی مرمت ایک لمبے عرصے کے بعد ممکن ہو پاتی ہے، جبکہ بوسیدہ بجلی نظام اور ٹوٹے ہوئے بجلی کھمبوں کی وجہ سے بھی تاروں کو درختوں پر لٹکایا جاتا ہے اور ماہرین کے مطابق ان سے بھی بجلی کی ایک بڑی مقدار ضائع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی
صورتحال ضلع پلوامہ کے حلقے لارکی پورہ پدگام پورہ میں بھی ہے، جہاں ناقص بجلی سپلائی کو لے کر عوامی حلقوں میں غم و غصہ کی لہر پائی جا رہی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق بجلی شیڈول پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ متعلقہ حکام کی نوٹس میں مسئلہ لانے کے باوجود بھی عوام کو راحت پہنچانے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ پاورس میں کہین اگر ٹائم اکہ بج پاورس یہ نا اکہ بج پاور دونی نمان اگر 6 بج گھس پاور دونی 6 پاور 6 بج پہ برابر نمان پنس ٹائمس پہ مز بج تراان یہ 1 گھنٹہ بس یہ پاور تھوان بیٚیہِ دوٚیِم پرابلم تار کہین تارو موجود زبردست مجبور زار پا کران اس دیو تار دان کہین۔ اچھا تہ گیا کن لٹہ اڈی وغیرہ ویسے گھان کی تھک ویل دمو دیتے نہ پول دپان ہے کالکت وات کیا وات واتان یور سٲنِس گامس منٛز کینٛہہ۔ لائن مینن ہُنٛد کیا رول ہے اتھ منٛز؟ تِم چھا ڈیوٹی وغیرہ تمے لان مین ڈیوٹی آسان بچٲرۍ 24 گھنٹن آسان تِم ڈیوٹی برابر تِم چھِ ڈیوٹی دِوان تِم چھِ اکٮ۪ن تار جوڑان بیٚین کران بند۔ جناب پاور ڈفکلٹ تکیاز ام سی صرف لڑائی وتان گامن مز یوت پاور 2 منٹ برونٹھے تراان 1 بجے 2 منٹ برونٹھے تمہ برونٹھے پہ نوان جناب جب گھان کہ لڑائی یہ گئی واریاہ حالات خراب پاور متعلق وٕنکٮ۪س چھِ لڑائی چلان تکیازِ أڑۍ گھر وٲلۍ ہسا چھِ ڈبل فیس کران۔ یہ پرابلم گژھان اس تار واریاہ کمزور تم پیوان دہے ؤسۍ اس پرابلم یہ واریاہ گژھان کہ پاور تہ خاص روزان یہ کھین پاور 1 گھنٹہ 20 منٹ بس امکے پرابلم یہ صحیح بیٚیہِ چھِ وتان ہٕنٛز پرابلم کیازکہ یہ واریاہ زیادٕ وتان معموٗلی روٗد چھکھ پیوان یتھ تہٕ یتھ واریاہ پرابلم یپٲرۍ شیٖن پینٕے کہ پاورُک نیبہٕ نشان کیا یہ پزر؟ آ بالکل یور پاور پتہٕ یِوان کینٛہہ تقریباً گژھان پتہٕ 2 دۄہ 3 دۄہ أتھۍ سۭتۍ پتہٕ یِم تارٕ شیران پٮ۪ٹھٕ آسان وۄنۍ شیٖن روٗد پینٕے تہٕ تارٕ چھِ آسان پتھر پیمژٕ دۄہے ییٚتہِ چھِ واریاہ کمزور تارٕ أسۍ چھِ یِہوٚے گُزٲرِش کران کہ اَسہِ دیٖتو یتھ تارٕ دیٖتو ٹرانسفارم اکھ چھِ پرٕ تمِچ تہِ چھِ اَسہِ صحیح ییٚتہِ قٕلت کہ اَسہِ چھِ یتھ پٮ۪ٹھ زیادٕ گر یتھ ٹرانسفارمس پٮ۪ٹھ سنگل فیز چھِ واریاہ پاور روزان 20 منٹ 15 منٹ ہارڈلی۔ عوامی حلقوں نے بتایا کہ یہاں تار اور بجلی کے کھمبوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، انہوں نے حکومت کی توجہ طلب کی ہے۔ پریشانی حلقس مز حلقہ لارکی پورہ یت کن جائے تار ہند سیزر تار بالکل بوشید گم آز برو 60 وری پول تمے اس مکانن ست لگمت کراس تمن ست کرو لٹہ استدا گورمنٹس ات دیتو اس پول بی دیتو تار یت ونان یت محلس مز بچس یت ونان لات محلہ ات ٹوٹل تار کہین ٹوٹل پول کہین یل زن بجلی فیس بران پاور تمن 6 بجے شیڈول تراوان 1 گھنٹہ برونٹ 6 بجے نوان مکلو تفریقی نت 6 بجن تک پاور آسانی ات گھنٹہ تروو پتہ نوان پتہ یم سات خوش گھر تمہ سات تراوان شیڈول مطابق کی لہذا استدا ات کن دیا گورمنٹ توجہ اخ دیا پول بی تار تو بیس زن یہ پرابلم گھان گنٹہ پتہ گنٹہ یہ پاور نیون یہ نیرن کی۔ بجلی محکمہ کے فیلڈ ملازمین کی ڈیوٹی سے غیر حاضری ایک اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاور اصل تو تمہ سات تار پتھر لائن مین کیا ڈیوٹی ہے کیا تم یور نظر یپر کیا دل خاص تم نظر گھان یکن کہین پانے کن گھان تم تم غور کی تور گئی واریاہ لٹہ تمن نش مگر ایکشن نوان۔ کچھ اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجلی کی ناقص سپلائی کے لیے عام لوگ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ گھر میں بڑے بڑے ٹرانسفارمر لگاتے ہیں اور ایسا بجلی ملازمین کے ساتھ آپسی ساز باز کے بعد ہی ممکن ہو پاتا ہے۔ بلال احمد پاور دم چیز گو پاور شیڈول شیڈول مطابق تھی پاور کہین ویسان باقی روز سہن مکلو گھر والو تو لائن مین کیا مطلب گھر والے لائن مینن دیت ہتہ لٹ یورے ایسٹیمیٹ کمن تلے ٹرانسفارمر تم تمن ہکان کہین ون تم کۄکر رٹان سفید باقی کرتن کیا کر باقی اس غریب سہ موٗد حظ تارن تھمس ریشمیر حظ کر گاسر حظ تھمس وچھت حظ ہُہ چڑان فیس یپور کن نہ تار نہ پاور تار ژھنان کالہ پگہ حظ وۄنۍ تمن تھوٚوُکھ پانس سۭتۍ حظ گنڈ کر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوامی حلقوں کو راحت پہنچانے کے لیے اقدام کیے جائے تاکہ سردی کے ان ایام میں انہیں دشوار گزار مراحل سے گزرنا نہ پڑے۔ بشارت مشتاق، پیش قدم، اونتی پورہ۔
अपने प्रोग्राम में हम उन लोगों को भी मौका देते हैं जिनके पास कोई न कोई टैलेंट होता है। वो किसी भी तरह से हमारे सामीन को एंटरटेन करने के लिए पेश कदम में मुजाहिरा कर सकते हैं। जुनैद 7वीं जमात का एक तालिबे इल्म है, उसकी आवाज अच्छी है और आज वो हमें ये नगमा सुनवा रहे हैं। बिछड़े तो जीना पाए, बिछड़े तो जीना पाए, बिछड़े तो ना जी पाए, बिछड़े तो ना जी पाए, बिछड़े तो जीना पाए, दूर जाने से ना चैन पाए, जितना बुलाएगे याद आएगे, तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जीना पाएगे, बिछड़े तो जीना पाएगे, हर दुआ में तू ही शामिल, चाहे तन्हा मेरी महफिल, रंदो गम है आलम नम है, हूँ मैं जिंदा ये क्या कम है, सुनिए बिछड़े तो ना जी पाएगे, बिछड़े तो जीना पाएगे, बिछड़े तो जीना पाएगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जीना पाएंगे, बिछड़े तो जीना पाएंगे। शुक्रिया जुनैद। सहाफियों से मुलाकात सिलसिले की एक कड़ी के तहत आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट मीर नजीर के साथ। इनके साथ शरीके गुफ्तगू हैं शबीरुज़्ज़मा। सामीन, सहाफियों से मुलाकात के सिलसिले के तहत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास मेहमान, खूबरो, ज़हीन और काबिल। मेरा इशारा उस शख्सियत की तरफ है जिन्होंने आकाशवाणी का वो अवार्ड हासिल किया जिसका ऐलान पहली बार आकाशवाणी ने साल 2010 में किया था और वो अवार्ड साल 2008 के लिए सबसे बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए दिया गया था। हमारे रूबरू हैं सहाफी मीर नजीर। नजीर साहब, उस अवार्ड का जब ऐलान हुआ फिर आप वहाँ पे चले गए अवार्ड रिसीव करने के लिए, उस वक्त का समा कैसा था? 26 मार्च 2010 को मैंने वहाँ चेन्नई में जब अवार्ड लिया, अवार्ड लेने के बाद मैंने बहुत सारी कॉल्स ली हैं कश्मीर से। उसके बाद मैं वापस दिल्ली पहुंचा तो फिर हम सीधे श्रीनगर चले। आप यकीन नहीं करेंगे कि एयरपोर्ट से पुलवामा तक काफी गाड़ियों की तादाद थी और पुलवामा में जब पहुंचा तो काफी लोग मेरे गाँव के, मेरे इलाके के, मेरे दोस्त और रफीक इंतजार कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, जब मैं अच्छन पहुंचा, ये 4-5 बजे का वक्त था, तो लोग सुबह 12 बजे से ही वेट कर रहे थे। तो किसी बूढ़ी औरत ने मुझे मेरे बाप का नाम लेकर कहा कि आपने दिल्ली से कुछ लाया है, क्या लाया है? तो मैंने उसको अपना वो जो ट्रॉफी मुझे मिली थी मैंने दिखाया और उसने चूमा। हालांकि वो मेरी कोई रिश्तेदार नहीं थी, मेरे गाँव की पड़ोसन थी। तो बहुत इस्तकबाल वहाँ पे मेरे गाँव वालों ने किया, मेरे इलाके के लोगों ने किया। बिल्कुल, जो आपने कहा जैसा समा था ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अवार्ड सिर्फ मीर नजीर ने नहीं जीता बल्कि ये अच्छन के मीर नजीर ने जीता। तो अच्छन की वाबस्तगी आ गई। ये सिर्फ अच्छन के मीर नजीर ने नहीं जीता, श्रीनगर में लोग कहते हैं पुलवामा के मीर नजीर ने, यानी कि पुलवामा ने अवार्ड जीता। इसलिए इन सभी लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता थी, उनमें खुशी का इतना जो जोश था वो लाजमी था। बिल्कुल बिल्कुल। नजीर साहब, एक इंसान जब कामयाबी के पायदान को अबूर करता है उसको जितनी खुशी होती होगी, मुझे लगता है कि उससे कहीं ज्यादा खुशी उसके वालिदैन को होती है। आपके वालिदैन का रिएक्शन क्या था? बेशक शबीरुज़्ज़मा साहब, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल रहा है मेरी माँ और मेरे बाप का, और मेरे भाई बहनों का, मेरे दोस्तों का। खासकर माँ बाप का बहुत ही कलीदी रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलात में पढ़ाया है, बहुत मुश्किलात में उन्होंने मुझे पिरोया है और बहुत मुश्किलात से मैंने तालीम हासिल की और आगे बढ़ा है। यकीनन आप शबीरुज़्ज़मा साहब महसूस कर सकते हैं कि जिस माँ बाप ने मुझे बहुत मुश्किलात के दिनों में पढ़ाया है को उनके बच्चे को एजाज से नवाजा गया, तो मेरी इतनी खुशी है कि मेरे माँ बाप की कितनी खुशी हो सकती है ये आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। तो बात आपके अवार्ड की हो गई, अब चलते हैं आपकी पिछली जिंदगी की ओर। बताइए, आप जन्मे कहाँ और स्कूलिंग कहाँ हुई आपकी? शबीरुज़्ज़मा साहब, मेरा
1976 में पुलवामा के एक दूर अफ्तदा इलाके में जन्म हुआ है। अच्छन एक इलाका है, वहाँ पे एक गांव है जो शाहूरा इलाके में है। तारीखी शाहूरा इलाके में हमारा गांव भी बड़ा तारीखी है। वहाँ हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते हैं, बड़ी प्यार भरी जिंदगी वहाँ पे बसर होती है। चूंकि माइग्रेशन हुई है, कुछ पंडित लोग वहाँ से चले गए हैं, लेकिन कुछ घराने वहाँ पे हैं। तो शेर व शक्कर की तरह हम रहते थे वहाँ पे, और आज भी रहते हैं। वहाँ के हाई स्कूल से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। 10वीं जमात का इम्तहान मैंने हाई स्कूल अच्छन में पास किया। उसके बाद पुलवामा में, उर्फाम में उसे कहा जाता था महजूर मेमोरियल इंस्टीट्यूट, और जो हायर सेकेंडरी स्कूल था पुलवामा में सरकारी सतह का, वहाँ पे मैंने 12वीं जमात का इम्तहान पास किया कॉमर्स सब्जेक्ट्स के साथ। और उसके बाद मैंने डिग्री कॉलेज अनंतनाग में मैं गया, वहाँ मैंने ग्रेजुएशन की, वो भी मैंने बीकॉम कॉमर्स सब्जेक्ट मैंने लिए और बीकॉम मैंने वहाँ पे किया। और उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैंने 2002 के आसपास उर्दू में मास्टर्स डिग्री हासिल की है, और कुछ डिप्लोमास भी मैंने किए हैं कंप्यूटर्स और मैस कम्युनिकेशन वगैरह में। इसके अलावा आप आज एक मंजे हुए सहाफी हैं, तो सहाफत की दुनिया में आपने कदम कब रखा और कैसे रखा? देखिए, शबीरुज़्ज़मा साहब 1994-95 की बात है। मुझे बड़ा शौक था लोग मेरी आवाज रेडियो पे सुने, और अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता करे मेरी दादी जान को। और मैं उनको बोलता था अक्सर, उनको रेडियो सुनने का बड़ा शौक था, वो बड़ी म्यूजिक की शौकीन थी, कश्मीरी म्यूजिक की। मैं उनको बोलता था दादी एक दिन आप जरूर मुझे रेडियो पे सुनेंगे, लेकिन खैर अल्लाह ताला वो इंतकाल कर गई। बाद में रेडियो पे मेरी आवाज आई। तो बहरहाल रेडियो का इतना शौक हुआ, 1994 में मैं रेडियो गया। मैंने पहले युवानी सर्विस में काम किया है, और हिमायू कैसर साहब ने मुझे बोला कि रेडियो पे आपकी आवाज बड़ी मौजून लगती है, तो आप कंटिन्यू करिए। मैंने राय त्राय प्रोग्राम बड़ा फेमस हुआ करता था, मुश्ताक लट्टू साहब प्रोग्राम करते थे वहां पे। तो मुझे याद है सतीश विमल जी और मैं राय त्राय प्रोग्राम करते थे, तो बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे हमने वहां पे प्रोग्राम किए, और लिसनर्स ने बहुत पसंद किया उन प्रोग्रामों को। आज की बात भी मैंने वहां पे पढ़ी है। तो उसके बाद मैंने कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में एक एड आया था 2000 के आसपास कैजुअल अनाउंसर्स के लिए, तो मैंने 2000 में कैजुअल अनाउंसर्स के लिए दरख्वास्त दी, और रिटन टेस्ट में मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद हमारी आवाज का टेस्ट किया गया, और आवाज मेरी मौजून निकली, तो मुझे पहले ही टेस्ट में क्वालिफाई किया गया फॉर कैजुअल अनाउंसर। और मैं 2000 से 2005 तक वहां मुकम्मल रहा। इसके अलावा लाइव ट्रांसमिशन, तो माशाल्लाह आप तो खुद भी आपको पता है कि लाइव ट्रांसमिशन कितना डिफिकल्ट टास्क होता है। तो लाइव ट्रांसमिशन भी हम खुशी खुशी से कर लेते थे। वहां के प्रोग्राम ऑफिसर्स थे, वो भी बड़े खुश रहते थे कि नजीर आप बड़े अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद फौरन यहाँ पे न्यूज करस्पॉन्डेंट्स के लिए वो इश्तिहार आया कि हमें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ पे हमें न्यूज करस्पॉन्डेंट्स लगाने हैं, रीजनल न्यूज यूनिट श्रीनगर। फिर मैंने भी एप्लीकेशन दी पुलवामा के लिए, काफी सारे लोग थे। तो मुझे याद है कि गुलाम नबी ख्याल साहब इंटरव्यू में थे, और भी दिल्ली से कुछ न्यूज के आला अफसरान आए थे। तो मैंने वहाँ पे वो पहले रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया, फिर रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने मुझे पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बिकॉज रेडियो की रिपोर्टिंग बड़ी टफ रिपोर्टिंग होती है, बहुत कम समय में, बहुत कम वक्त में आपको बहुत ज्यादा डिलीवर करना होता है। तो उसके बाद 2007 में मैं पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंट बना पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि न्यूज में बहुत कम टाइम होता है। आपको खुद पता है, आप खुद एक न्यूज ब्रॉडकास्टर है, न्यूज रिपोर्टर है, आपको खुद पता है कि वहाँ पे टाइम की कितनी कमी होती है और कितना डिलीवर करना होता है। तो बहरहाल अल्लाह का फजल करम है कि 2008 में मैंने बड़ा काम किया है। 2008 में मैं आपको बताऊं, वहाँ पे मैंने सबसे ज्यादा स्टोरीज यहाँ की कल्चरल हेरिटेज के लिए की है, रिलीजियस हेरिटेज के लिए की। यहाँ जितनी भी दरगाहें हैं उनको मैंने हाईलाइट किया। जब वहाँ उर्स लगता था तो मैं एक पिक्चर सामने लाता था, और मैं वो आकाशवाणी से वो खबरें आई तो रिलीजियस टूरिज्म पे मैंने स्टोरीज की है, एम्प्लॉयमेंट पे मैंने स्टोरीज की है, हेल्थ केयर पे मैंने स्टोरीज की है, एजुकेशन पे मैंने स्टोरीज की है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को तो मैंने अपना महवर ही बनाया था। इस चीज को बढ़ावा दिया मैंने था। मुझे पता नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलेगा, और बस मैं घर में अपने मामूल के काम में मसरूफ था कि मुझे कॉल आया कि आपको इस तरह जूरी ने सिलेक्ट किया है, आप अपने बेहतरीन 25 से 30 न्यूज रिपोर्ट्स की रिकॉर्डिंग्स की डेट हमें भिजवा दीजिए जो आपको अच्छी लगती है। तो मैं रिकॉर्ड रखता था। इवन मैं अपने डिस्पैचेस की रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, फिर क्यों रिकॉर्ड करता हूँ कि मुझे पता चले मेरी खामी कहाँ पे रही है, वो खामी कैसे दूर होगी। स्टोरीज का लिस्ट वहाँ दिल्ली भेज दिया है, तो वहाँ करीबन 3-4 महीने वो जूरी बैठी, उस पे तहकीक हुई है कि किस तरह हम इस आवाज को मौजून माने। 580 करस्पॉन्डेंट्स में एक को चुनना है। आप देखिए कि एक लड़के की आवाज, वो भी जो कश्मीर से और वो भी जो गांव से है। तो फिर मुझे ये मार्च का महीना था, फरवरी का महीना था, अनाउंस हो गया है कि मीर नजीर को आकाशवाणी अवार्ड के एनुअल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो 26 मार्च 2010 को चेन्नई में ये अवार्ड मुझे दिया गया। और खास बात यह है कि
कि आप यकीन नहीं करेंगे अगर आपने उस दिन के अखबारात देखे होंगे हमारे। अगर आपको याद होगा मैंने सुर्खियां पढ़ी थी रेडियो बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुर्खियां पढ़ी थी, रियासत के सारे अखबारों ने उस चीज को हाईलाइट किया था, क्योंकि मैंने जीरो से शुरू किया है, बट अल्लाह के फजल करम से मेहनत की है और उस मेहनत ने रंग लाई है अल्लाह के फजल करम से। जी हाँ नजीर साहब, हमें बताइए कि क्या आपके लिए कोई रोल मॉडल भी है, किसी को देख देख के आप इस मकाम पर पहुंचे? शबीरुज़्ज़मा साहब, रोल मॉडल की जहां तक आपने बात की है, मेरे लिए सारे लोग, आप भी मेरे लिए रोल मॉडल हो। जिसने मुझे सिखाया, लिखाया, पढ़ाया ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, मॉड्यूलेशन क्या होती है, तलफ़ुज़ क्या होता है, इस अल्फाज को किस तरह पढ़ना है, इस सेंटेंस को किस तरह पढ़ना है, इस न्यूज रिपोर्ट को किस तरह बनाना है, जिन लोगों ने भी मुझे अच्छा ब्रॉडकास्टर बनने में रहनुमाई की है, वो मेरे लिए रोल मॉडल हो सकते हैं। बहुत अच्छे। मुझे बताइए, एक दिलचस्प सवाल आपसे पूछूंगा, शायद ह्यूमरस भी बनेगा, क्योंकि बहसत एक सहाफी और बहसत एक प्रोग्रामर, आपने रेडियो में प्रोग्राम बहुत से किए हैं, आपने बहुत से लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे, आज आप खुद दे रहे हैं, क्या लग रहा है स्टूडियोज में बैठ के? बहुत मौका मिला है कि बड़ी बड़ी शख्सियात का इंटरव्यू हम लेते हैं, कहीं पे चीफ मिनिस्टर होगा, कहीं पे मिनिस्टर्स होंगे, कहीं से दिल्ली से कोई बड़ा मिनिस्टर आएगा, तो लेकिन सच में ये बहुत ही कठिन है कि आज मुझे पता चला है कि हम किसी को इंटरव्यू कर लेते हैं, ये आसान काम नहीं है इंटरव्यू देना। मैं बिल्कुल ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंटरव्यू लेना आसान है, इंटरव्यू लेना आसान है, देना बहुत मुश्किल है। तो नजीर साहब, वक्त की कैद अगर नहीं होती, इसलिए घड़ी इशारा कर रही है कि हमारी इस मुलाकात का यहीं पर सफर खत्म होता है। आपसे बात करके ऐसा लगता है कि आपसे बातें करते रहें लेकिन प्यास बुझेगी नहीं, इस उम्मीद के साथ कि आपसे फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया और खुदा हाफिज। शबीरुज़्ज़मा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ आपने मुझे मदऊ किया, मैं बहुत ही मशकूर हूँ आपका और बहुत मुतमईन भी हूँ। अल्लाह हाफिज। एक मेल हमें मिला है शेख मोहम्मद अल्ताफ की जानब से। आपने लिखा है कि मैं आपके प्रोग्राम का एक मुस्तकिल सामे हूँ और प्रोग्राम को पसंद करता हूँ। आपने विजय कुमार मल्ला की आवाज में कश्मीरी गीत सुनना चाहा है। अल्ताफ साहब, प्रोग्राम को बाकायदगी के साथ सुनने और पसंद फरमाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे भी हमें मेल करते रहिए। आपने जिस कश्मीरी गीत की फरमाइश की है वो हाजिर खिदमत है। चखा प्याल क्यों उफ कर रखना, जिंद रोज न बापत छी मरा लुख में रखना, लचपच चखा प्याल क्यों उफ कर रखना, जिंद रोज बापत छी मरा लुख, तत लवीच खसान नार बुबर प्रवीच वसांशी, तत लवीच खसान नार बुबर प्रवीच वसांशी, हाय पर्द छची म्यून क्रूम गाम करखना, लचपच चखा प्याल क्यों उफ कर रखना, जिंद रोज बापत छी मरा लुख में रखना, लचपच चखा प्याल क्यों उफ कर रखना, जिंद रोज बापत छी मरा। एक और मेल हमें मौसूल हुआ है अंजुम शबीर की जानिब से। आपने लिखा है कि मैं पेश कदम को बेहद पसंद करता हूँ। शुक्रिया शबीर साहब मेल करने के लिए। हमारे सामाईन को किस तरह के खेल पसंद हैं? यही सवाल उनसे पूछा है हमने हमारे आज के कथप्रिंट सेगमेंट में। इंशा शफी। ऐसे अगर मैं देखूं तो बास्केटबॉल मुझे बहुत पसंद है। मैं खेल नहीं पाती ज्यादा तो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है बास्केटबॉल। My name is Faisal Rashid. It has to be football. Mostly inspired by the Western culture. Football is a great game. One of the most watched game in the world.
मैं चुनाव नहर मेन फेवरेट गेम क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैं सारी खुद ज्यादा खुश करान तमुक आखते मैच मिस करान क्रिकेट है, हालांकि मुझे उतना आता भी नहीं है, बट थोड़ी सी बैटिंग कर लेता हूँ तो उस वजह से मुझे भी ज्यादा पसंद है, बिकॉज टीवी में तो दिखाते रहते। सच कहूँ तो मुझे गुड़ियों के साथ खेलना बहुत पसंद है। उनके लिए नए नए कपड़े बनाना, उनके बाल ठीक करना, उनके लिए कुछ अलग अलग करना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं इतना ही कर पाती हूँ और मुझे यही पसंद है। इसके साथ ही पेश कदम का हमारा आज का शुमारा खत्म हुआ। जुनैद अंजुम, बिस्मा ऋषि और प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे कम्युनिटी रेडियो अवंतीपोरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेश कदम से जुदा सुनो एक नई आवाज़, नया है ये पेश कदम।